आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती मु भी बेस भलरे अछि। आज आमर ये बहुत बढ़िया पाग होइछि, खरा पड़ी किंतु एते गरम नुहे, तेणु मु बाहर बसिकी गोटे छोट पार्क रे ए छाई तले बसिकी ए वीडियोटी रेकर्ड करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मानकु आज जो कहानीटा मु कहिबी भल लागिबो आ आपण आरंभ टू शेष जाए ए वीडियोटी को देखिबे। ये कहानीटा है बहुत बहुत स्पेशल कारण यहीटा गोटे कहानी जोटा कि मते मोर सान बेलू को मते टाणी नेला आपण मानकु निश्चय सेमती फीलिंग आसीबो। ए कहानीटी हैला मु पढ़िली गोटे व्हाट्सएप ग्रुप ओडिसा रु अछि जहाँ ना हैला सौजन्य। से माने सेई ग्रुप रे सब दिन गोटे आज रात्रि रो कहानी कहिकी कहानी सब सेथिरे शेयर करती। कहानीर ना है कोरुओ यार लेखक हेले श्री अरविंद दास। चलतु ताहले आरंभ करवा ये कहानी। आपण जितेबाला कहानी को शुणिबे देखिबे निश्चय आपणकर छोट बेलर किछि ना किछि कथा मने पड़िजिबो एई विषय रे। एते वर्ष परे झियो ऋतु मुहरे सेई कथा पदक शुणिकी चमकी पड़िला गीतांजलि। एमती केमती संभव? अनेक वर्ष तले ठीक यही कथा पदक सी कही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यू नो। ए कथा सी खाली शुणी आज किंतु निजे शुणुची आ देखुची आखिरे। हाथ से धरी गोटे क्षीर डेक्ची आ स्वामी सतीश पाखे बसिकी हसुले। स्वामी कहले ऋतु पूरा तुमरी गुण आनी, तुम्हें कोरुओ खाइबा को भल पाउथिल आ सीए भी। गीतांजलि चिड़चिड़ होगी कहले हेले एठी जो पैकेट क्षीर मिलुची सेथिरे कोन सर पड़ुची ना कोरुओ बाहरुची। चोरंक भଳି पेरा ए जो दूध कंपनी गुड़ाक सर लहुणी सबू काढ़ी नौचंती अलगा बिकिबा पाई। सेतिपाई ए जो अपार्टमेंट को गाई आ मईसी नेइकिरी से जो गौड़ आसुनी कि ताठु परा मो क्षीर रखुची एई सप्ताहे हैला। छुआटा मोर केते खुशी होउची कोरुओ खाइबा पाई। हैदराबाद बुली आसीचंती ऋतु पाखकु सतीश आ गीतांजलि। ऋतुर बापा आ माँ एइटे पूरा चाकरी करुचे ऋतु हैदराबाद रे। स्त्रींकर एई कथा सुनी हसी देई सतीश कहिले हे मु तो सर बहुत भल पाए, मते न देकी फ्रिज रे काई लुचेकी रखुच। गीता जवाब रे कहले कोलेस्ट्रोल बढ़ी जीवनी तमर, तुमको पूरा मु सेइथिपाई कि फैट फ्री क्षीर दी पीबा को दिए, ता छड़ा तम वेट भी बढ़ी जीवो बयस हेलाणी। सतीश सेठु पुणी कहले आ कोरुओ खाइले तम झीर वेट बढ़ी जीवनी। गीता को एक कथा बिल्कुल भल लागलानी। गीता आउ टिके चढ़ा गला रे स्वामी को कहले पाटी चुप कर, बापा होई झियो खाइबारे पुणी आखि। छुआटा मोर ओडिसा रे मो पाखरे तिले केते कोन खाउ थांता। अच्छा चाकरी एमाने करूचंती जे। सेते बेलुकु मुहटा फण फण दिसिलाणी गीतांजलिकर। साड़ी पणतरे मुहटा पोछि पकाए क्षीर डेक्चिरु चामुची साहाय्य रे कोरुओ काढ़िला बेले निजे निज भावना रे हजी गई। छोट बेल कथा मने पड़ी जाउतला। घरे खास तारी पाई काली गाई रखिथिला बो, भारी मिठा क्षीर। गौड़ आसे सबुदिने क्षीर दुईबाको, किंतु बो भी शिखी जाइथिला क्षीर दुईबा। बाल्टी भर्ती क्षीर देखिले मन भारी खुशी हो जाए। गीतांजलि पुणी आउरी छोट बेलर कथा मने पड़ीगला। बारंडारे आईनाटीए धरी सी बसीथिबो आ जेजेमा नड़िया तेल मुंडे लगाई दे मुंड कुंडे दौथे ता उपरे जबर गाड़ी पड़ुथिबो। आ जेजेमा चिड़चिड़ होगी कहूथिबे जे को असनी टोकींग सांगरे स्कूल रे बसुचु जे मुंडरे उंकुणी भर्ती करी आणुछु आ मो पाखरे सोई ताकू पुणी मोरी मुंडरे छाड़ुछु। भल करी बस मो मुंड कुंडे दिए। गीता सेते बेले जेजेमा को जवाब देबे ए तू पाटी चुप कर, से माने मो सांग, तांको नारे किछि कहिबुनी। आउ जल्दी मुंड कुंडे की बेणी जदि पकेवा कथा पकई दे,
ନହେଲେ ରବର ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଆଉ ସେପଟୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବୋଉର ପାଟି ଶୁଭୁଥିବ, ଗୀତା ଏ ଗୀତା କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚିଟା କାଢ଼ିଦେ ମାଜିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ତୋର କୋରୁଅ ଖାଇବା କଥା ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇଦେ, ସେ ଯେଉଁ ଶାମୁକାଟା ସେଇଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚଟକିନା ଗୀତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ଜେଜେମା ପାଖରୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇବ ସେଇ ଯେଉଁଠି ଦୁଧ ଡେକ୍ଚି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସର ଆଉ କୋରୁଅ ଖାଇବାରେ ତ ସିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଚଟାଣରେ କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚିଟାକୁ 2 ପାଦ ସନ୍ଧିରେ ଧରି ବଡ଼ ଶାମୁକା ଖୋଳପାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରୁଅ କାଢ଼ିବ, ଆଉ ହାତ ଆଉ ପାଟି ତାର ଉଭୟ ଚାଲିବ। ଗୀତା ପୁଣି ସେଇ ଅତୀତରେ ଭାସି ଭାସି କଥା ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଚାଲିଥାଏ କୋରୁଅ ଆଉ ସର ଉପରେ, ତାଙ୍କ କାମବାଲି ରମା ସାନ ପୁଅ ଭୋବନାକୁ ଧରିକି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଧ ଡେକ୍ଚି ଓ କୋରୁଅ ଉପରେ ତାର ବି ବହୁତ ନଜର ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ଗୀତା ନଥାଏ ବା ବୋଉ ଭୁଲରେ ଡେକ୍ଚି ମାଜିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ସେଦିନ ଭୋବନାକୁ ସବୁ କୋରୁଅ ଖୁଆଇ ଦିଏ ରମା। ଆଉ ଭୋବନା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅଗଣାରେ ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ରମା କହେ, ସାନମା ଆଜି ଡେକ୍ଚି ଘୋରି କଣା କରିଦେବ ନା କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗଳିକି ବିକଳ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ ଭୋବନା। ସେପଟୁ ଜେଜେମା ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ହଇଲୋ ରମା, ମୁଁ କ'ଣ ତୋରି ଛୁଆକୁ ମୋଟା କରିବାକୁ ଗାଈ ରଖିଛି? ମୋ ଛୁଆ ପେଟରେ କାହିଁକି ଆଖି ପକଉଛୁ? ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ରମା କହେ, ବୁଢ଼ୀମା ରାଗରୋଷ ହୁଅ ନା, ଛୁଆ କୋରୁଅ ଖାଇଲେ ପରା ଭଲ ନୁହଁ। ଜେଜେମା ଗୀତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିକି କୁହେ, ଏଇ ଦେଇଦେ ସେ ଡେକ୍ଚି, ଆଉ ତୁ ସବୁଦିନେ ସେ କୋରୁଅ ଖାଆନା। ଗୀତା ପଚାରେ, କାହିଁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଜେଜେମା କହିବେ, ତୁ ବାହା ହେଲା ଦିନ ବର୍ଷା ବାଡ଼େଇବ, ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେଦିନ ଗୀତା ଜେଜେମାକୁ ଯାହା କହିଥିଲା ଉତ୍ତରରେ, ଆଜି ସେଇ ଏକା କଥା ରିତୁ କହୁଛି। ସେଇ ତ କେବେ କିନ୍ତୁ ରିତୁକୁ ଏକଥା କହିନି। ସେଇ କଥାରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭାବି ହେଉଥାନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲେ। ନିଜ ବାହାଘର କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ମେ ମାସ, ଭୀଷଣ ଗରମ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ବାହାଘର। କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବି ମେଘ ନଥିଲା। ଆଉ ଜେଜେମାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲା ଗୀତା, ହେଇ କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲା ବୁଢ଼ୀ, ଦେଖିଲୁ? ଏମିତି ହଉ ହଉ ବର ଆସିବା ବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ସେଇ ଦୁଃସମ୍ବାଦ, ଘାଟି ରାସ୍ତା ବାଟରେ ବର ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ବାପା, ଦାଦା, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ। ଝିଅ ପୁରା ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଜେଜେମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଡରିକିରି ଗୀତା ଉପରେ ପାଟି କଲେ, କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କୋରୁଅ ଖାଆନା, କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖେ, ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୋଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଗୀତା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ରିତୁର ଡାକରେ ଗୀତା ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଅତୀତରୁ। ମମି କୋରୁଅ କାଏ, ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ଗଉଡ଼ଠୁ କ୍ଷୀର ରଖୁଛୁ। ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଗୀତା। କୋରୁଅତକ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ରିତୁ ଆଡ଼କୁ। ସତୀଶ ଝିଅକୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, କୋରୁଅ ଖାଉଥା ମମି ଭଳିଆ, ବାହାଘରରେ ବର୍ଷା ହବ ଯେ। ରିତୁ କହିଲା, ହଉ ବର୍ଷା, ମୁଁ ତ ମୋର ବର ସହିତ କାରରେ ବସି ପଳେଇବି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଥିବ। ହସି ହସି କହିଥିଲା ରିତୁ। ସେଇ କଥାରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଗୀତା। ଏଇ କଥା ପଦକ ତ ସେ କହିଥିଲେ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମାକୁ। ଗୀତା ମନରେ ଏଇ କଥା ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଡେକ୍ଚିରୁ କୋରୁଅ କାଢ଼ି ଖାଉଥିଲା ରିତୁ। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଗୀତାର। ସେଇ ଅତୀତକୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସତୀଶଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗୀତାଟା ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତିଆ କପାଳିଆ ଝିଅ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କାହାର କିଛି ହୋଇନି, ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ରିତୁ ହାତରୁ କୋରୁଅ ଟିକେ ନେଇ ନିଜ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ ଗୀତା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ବୋଉ ଓ ଜେଜେମାର ମୁହଁ, ତା ସହିତ ପିଲାବେଳର ସେଇ କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚିର କୋରୁଅ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ବି ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛିଟା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ